الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله
لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hadis ke-20 muka surat 41. Jama' taqdim dan jama' ta'khir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW apabila segera bertolak dalam musafir, baginda akan mentakhirkan solat zuhur ke awal waktu asar. Dijamakkan keduanya jamak takhir. Dan mentakhirkan maghrib ke dalam waktu isya. Baginda solat jamak takhir ketika mega merah sudah hilang. Keterangan, orang yang musafir bukan hanya boleh memendekkan solat sahaja. Bukan qasar saja dia dapat. Bahkan dibolehkan juga menghimpun dua solat dalam satu waktu. Yang disebut sebagai jamak. Kalau dia nak qasar saja pun boleh. Kalau dia nak qasar dan nak jamak pun boleh. Atau dia nak jamak saja tak qasar pun boleh. Dia buat zuhur 4 rakaat, kemudian dia terus buat asar 4 rakaat. Buat jamak, himpun tanpa qasar pun boleh. Himpun tanpa qasar ni afdal, eloknya sekiranya perjalanan kita tak sampai 3 marhalah. Kita kata satu marhalah 45 km. 2 marhalah 90 km. 3 marhalah 135 km itu 3 marhalah. Jadi kalau perjalanan kita tak sampai 135 km, sebaik-baiknya kita buat jamak tamam. Sebaik-baiknya kita buat jamak tamam, bukan jamak qasar. Itu lebih afdal. Contoh perjalanan kita tak sampai 135 km. Dia cuma 100 km saja. 110 km. Kita boleh cek lah ni. Jarak perjalanan kita tu. 120 km. Tak sampai 135 km. Kalau 1 km 45. Satu marhalah 45 km. Itu satu marhalah. 2 marhalah 90 km. 3 marhalah tambah 45 lagi lah. 135 km. Ke atas. Baru sunat kita buat qasar. Zuhur 2, asar 2.
Kalau perjalanan kita tu hanya 100 km, 110, 120, 130, tak sampai 135 maksudnya. Harus buat qasar. Tetapi buat tamam, buat lengkap, itu lebih baik. Buat jamak-jamak lah, tapi tak pendek. Jamak tak pendek tu dipanggil jamak tamam. Itu lebih afdal daripada buat jamak qasar. Kalau tuan-tuan daripada Aluk Start pergi Kuala Lumpur tu jauh sungguh. Macam tu baru afdal buat qasar jamak. Kalau tuan-tuan main Penang je, Aluk Start main Penang, tak sampai 135 rasanya. Memanglah boleh qasar, boleh. Tapi kita bincang mana lebih afdal. Solat qasar ke solat tamam? Solat tamam dengan rakaat asalnya itu lebih baik. Buatlah jamak tapi tamam-tamam. 4-4. Maghrib 3, Isya 4. Gitu. Harus qasar tapi lebih afdal tamam. Begitu. Memang kita kata rukhsah kelonggaran. Boleh buat pendek tu longgak. Tapi di sini rukhsah yang disebut aula tarkuha. Lebih baik kita tinggalkan rukhsah, kita buat macam biasa lebih baik. Sebab musafir kita tidak terlalu jauh. Jauh tapi tak terlalu jauh. Bila terlalu jauh? 135 km ke atas. Yang diistilahkan 3 marhalah. Baik. Solat jamak ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak takdim bermaksud menghimpunkan solat kedua dalam waktu solat pertama, seperti dihimpunkan asar ke dalam waktu zuhur dan menghimpunkan isya ke dalam waktu maghrib. Sementara jamak takhir pula bermaksud menangguhkan solat pertama ke dalam waktu solat kedua, seperti ditangguhkan solat zuhur ke dalam waktu asar dan ditangguhkan solat maghrib ke dalam waktu isya. Perbezaan di antara jamak takdim dan jamak takhir di sudut hukum fiqh. Kalau nak detail, kita tengok baliklah rakaman kuliah Tanwirul Masalik. Sini kita sebut ringkas. Kita sebut sepintas lalu je tajuk jamak ini. Beza jamak takdim dengan jamak takhir boleh tengok seperti berikut. Syarat jamak takdim ada 3. Pertama, berniat jamak. Niat jamak takdim tu. Niat jamak tu makna niat jamak takdim dalam solat pertama. Niat jamak takdim dalam solat pertama. Contoh, kita sembahyang zuhur. Lepas tu, satgi kita nak sembahyang asar kan? Dalam sembahyang zuhur tu, kita kena niat jamak takdim. Atau kita niat menjamakkan asar ke dalam waktu zuhur. Mudahnya kita niat jamak takdim, 2 perkataannya. Salat zuhur niat apa? Salat zuhur kita niat salat fardu zuhur qasar. Kalau nak buat qasar, niat qasar lah. Kalau nak buat tamam, tak payah niat. Niat biasa salat fardu zuhur. Automatik dia jadi 4 rakaat. Kalau nak buat pendek, kena niat pendek. Solat fardu zuhur pendek. Qasar tu makna pendek. Usalli fardhu zuhri qasran. Qasran. Aku solat fardu zuhur secara qasar. Secara pendek. Tak perlu kita niat 2 rakaat. Kerana perkataan pendek itu sudah jelas 2 rakaat. Perkataan qasar itu sudah jelas dan nyata 2 rakaat. Jadi cukup kita niat qasar. Salat qasd. Dipanggil qasad. Fardu ta'arud. Zuhur ta'yin. Qasran ta'yinu nafsihi. Jadi kita buat macam tu. Qasad, ta'arud, ta'yin, ta'yinu nafsihi. Salat fardu zuhur pendek. Kalau terjemah Melayu gitu. Waktu kita takbir tu, kita niat solat fardu zuhur pendek. Maka kita boleh buat 2 rakaat. Kalau tak niat pendek tu, solat fardu zuhur saja. Tak niat bilangan rakaat, tak niat pendek, maka automatik dia dipanjang. Dia di 4 rakaat. Hak panjang tu panggil tamam.
Jadi siapa nak buat pendek, kena niat pendek. Solat fardu zuhur pendek, cukup lah. Tak perlulah solat fardu zuhur qasar 2 rakaat. Dah pendek tu 2 lah. Tak payahlah kita duk ulang-ulang, berbelit-belit, panjang-panjang. Fiqh ni mudah je. Fiqhul muyassar, fiqh mudah. Kalau mengaji mudah. Betul, kita sembahyanglah zuhur tu. Dalam solat zuhur tu, solat zuhur ni solat pertama. Dalam solat zuhur tu, kita niatkan jamak takdim. Apa maksud kita niat jamak takdim? Maksud kita lepas aku bagi salam, aku nak main asap. Lepas aku bagi salam sekali, aku cepat-cepat nak main asap. Dalam hati kita ni ada nak buat niat, berniat jamak takdim. Jamak takdim bukan wajib diniat dalam takbiratul ihram, tetapi wajib diniat dalam solat hak pertama itu. Dalam solat zuhur itu, sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua, niatkan jamak takdim. Sama ada waktu berdiri boleh niat jamak takdim, waktu rokok boleh niat jamak takdim, waktu sujud boleh. Mana-mana rukun. Hatta dalam tahiyat akhir, katalah kita terlupa nak niat jamak takdim. Duduk tahiyat akhir tu, zuhur tu, kita duduk tahiyat akhir dah. Dekat-dekat nak pergi salam, baru tengok aku nak buat jamak takdim. Tu kira niat dah tu. Niat dalam solat pertama. Jadi tak perlu kita belit-belit lafaz yang panjang. Tak perlu kita niat sahaja. Sahaja tak payah. Aku tak payah. Niat solat teri. Solat fardu zuhur pendek. Itu cara orang sembahyang qasar. Bukan payah pun. Ni duk niat sahaja. Aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat. 3 perkataan ni. Qasar 2 rakaat ni, kita boleh niat pendek aja. Qasar 2 rakaat. Apa makna qasar 2 rakaat? Pendek. Rajulun qasir, lelaki pendek. Ibra'atun qasirah, perempuan pendek. Qasar maknanya pendek. Rakaat tak panjang. Kita niat sahaja, aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat. Ada 2 rakaat qasar, ada qasar 2 rakaat. Menjamakkan asar ke dalam waktu zuhur, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Panjang. Budak-budak muda kata panjang gila. Panjang gila punya niat. Niat hak 4 ya. Qasad, ta'arud, ta'yin, ta'yun nasib. 4. Apa dah? Solat fardu zuhur pendek. Cukup lah. Kitab tak suruh ajak panjang-panjang. Orang ni duk ajak panjang-panjang. Penulis kitab tak suruh ajak panjang-panjang. Pembaca kitab duk ajak lagi panjang. Soalan. Yang solat kedua tak perlu berniat dah ke? Solat kedua niat solat fardu asar pendek. Solat kedua niat macam tu. Solat fardu asar pendek. Solat kedua kena niat lah sebab nak sembahyang asar. Solat fardu asar pendek. Kalau tak niat pendek tu, otomatik asar kena buat 4 rakaat. Niat qasar mesti dalam takbiratul ihram. Niat jamak tak payah dah. Dah kita niat dah dalam solat pertama, solat kedua tak perlu niat jamak lagi. Ni sembahyang asar sekali pun niat pula. Sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar menjamakkan ia kepada zuhur majmu'an ila zuhri. Dalam lafaz Arab ni pun jadi panjang. Jadi sembahyang qasar kena niat qasar dalam takbiratul ihram. Qasar kena niat dalam takbiratul ihram. Pendeklah terjemah Melayu pendek. Kena niat dalam takbiratul ihram. Adapun niat jamak memadai niat dalam solat pertama. Kalau niat dalam solat pertama boleh buat jamak takdim. Kalau solat pertama tak niat jamak, tak boleh buat jamak takdim. Buat zuhur saja. Asar nanti tunggu waktu dia masuk. Jadi niat jamak takdim mesti wujud dalam solat pertama. Bukan ketika berdiri. Mana-mana rukun rokok ke, sujud ke, duduk ke, hatta tahiyat akhir selagi tak bagi salam, kita boleh niat jamak takdim dalam solat pertama. Bukan dalam takbiratul ihram niat jamak. Kalau nak niat dalam takbiratul ihram boleh? Boleh. Tetapi tak wajib dalam takbiratul ihram. Dalam mana-mana rukun solat yang 13 itu. Dalam takbiratul ihram ke, dalam berdiri ke, dalam fatihah ke, dalam rokok ke, dalam i'tidal ke, dalam sujud ke, dalam duduk antara 2 sujud kedua, tahiyat akhir, selawat sebelum bagi salam.
Dalam salam pun ada ulama kata boleh. Lagi tak bunyi kum. Baru assalamu alaikum tak bunyi lagi. Selagi belum menyebut kum, kaf min kum, assalamu alaikum. Sebut elok K-U-M. Kum. Bukan K-O-M. Kom. Siapa bagi salam kom je tu, solat dia tak sah. Sebab dia rukun, dia tak jaga elok-elok sebutan. Dia jenis dhammah ni U nah, muncung mulut. Kum. Assalamu alaikum. Macam tu. Bukan kom. Bukan kom. Kum. Anak-anak kita belajar buku kan. Bacalah anakku. Dia ada buka mulut. Bu. Muncung. Bu. Ada senyum kan. Kan. Ikan. Api. Jadi dalam tajwid pun macam tu. Ada yang kena buka mulut. Ada kena muncung mulut. Ada kena nganga. Dhammah fungsinya muncung. Assalamu alaikum. Kum. Bukan kom. Tu tajwid lah. Jangan main-main tu. Kena mengaji elok-elok. Sebut betul-betul. Sebab dia rukun. Jadi, kalau nak buat jamak takdim, yang pertama berniat jamak dalam solat pertama. Solat kedua tak perlu niat jamak. Kita nak buat jamak takdim. Memadai niat jamak dalam solat. Solat kedua tak wajib niat jamak. Bila kita dah niat jamak takdim dalam solat pertama, solat kedua buat saja. Niat solat fardu asar pendek. Kalau kita sembahyang maghrib, insya, maghrib tu kita niat jamak takdim. Insya niat solat fardu insya pendek. Gitu je. Sedang. Yang kedua, tertib antara dua solat yang dijamakkan. Tertib maknanya apa? Mesti mendahulukan zuhur atas solat asar. Buat zuhur dulu, buat asar. Wajib tertib. Dan mendahulukan solat maghrib. Buat solat maghrib dulu atas solat insya. Lepas itu baru buat insya. Jika dilakukan sebaliknya, maka jamak takdim itu tidak sah. Dia buat jamak takdim, tapi dia sembahyang asar dulu baru zuhur. Asar dulu baru zuhur. Tak sah lah asar tu. Zuhur sah, asar tak sah. Kadang-kadang terjadi dia ingat masuk dah waktu asar. Asar tak masuk lagi pun, masih dalam waktu zuhur. Dia duk ingat asar dah. Dia pun buat asar zuhur. Asar dan zuhur. Kemudian baru dia tengok jam, tak asar lagi ni. Waktu zuhur jamak takdim. Kalau waktu asar baru jamak takhir. Maka asar yang dia dahulukan, dia sembahyang asar dulu baru zuhur, asar tak sah. Zuhur sah. Zuhur dalam waktu zuhur memang sah. Asar sekali dia kena sembahyang lain lah. Bila masuk waktu asar, dia kena sembahyang asar sekali lagi. Tidak boleh songsang. Kena buat zuhur, kemudian asar. Maghrib, kemudian isya. Ikut tertib turutan itu. Yang ketiga, mesti bersegera. Mualat. Cepat-cepat. Antara solat pertama dan kedua. Tidak boleh berlengah, bertangguh. Tak boleh. Ini jamak takdim kena segera. Habis sembahyang zuhur, cepat-cepat sembahyang asar. Kalau ada lengah, selang waktu, zuhur sembahyang dah, asar tak sembahyang lagi. Kata nak buat jamak takdim, zuhur sembahyang dah, asar tak sembahyang lagi. Dipisahkan dengan waktu yang panjang. Panjang mana? Panjang qadra raka'atain khafifatain. Sekadar 2 rakaat yang ringan. Waktu tu, kalau orang sembahyang 2 rakaat, boleh habis. Waktu sengkang. Antara solat pertama dengan solat kedua, ada luangan waktu yang sekiranya orang sembahyang 2 rakaat sehabis ringkas, habis selesai solat. Maka tak sah jamak takdim. Apa makna tak sah jamak takdim? Zuhur yang dia sembahyang tu sah dah. Dia nak sembahyang asar tu tak boleh sembahyang asar sebab ada renggang waktu. Asar tu tak sah. Kalau dia sembahyang juga, asar tu tak sah. Zuhur sah lah. Makna asar ni kena tunggu masuk waktu asar. Kalau dia sembahyang juga, tak sah jamak, yakni tak sah solat asar. Zuhur tak terjejaz, zuhur tak ada masalah. Maknanya dia buat qasar saja, dia tak buat jamak. Kini sikit perut. Dia sembahyang zuhur 2 rakaat, dia niat jamak takdim, habis bagi salat sikit perut pula dah. Bila hari pitan dah.
Dia lari pergi tandas, makan masa yang panjang. Dia masuk tandas, dia buang air, sekali dia keluar, dia nak berwuduk pula apa semua, makan waktu yang panjang, tak payah duk buat dah asak tu, tunggu masuk waktu asak. Selang dengan solat jenazah bagaimana? Kita sembahyang zuhur, lepas tu kita niat di hati nak buat jemaah takdim. Celah-celah tu orang angkat mayat. Dia ikut masa ustaz, dia ikut masa. Kita guna masa sembahyang jenazah tu, adakah masa solat jenazah itu bersamaan dengan 2 rakaat sehabis ringkas? Kalau masa solat jenazah itu, time yang kita gunakan itu sama dengan 2 rakaat khafifatain yang sehabis ringkas, kita kata 2 rakaat tahiyatul masjid lah, maka lepas sembahyang jenazah tak boleh sembahyang asar. Sebab dah terselang di situ. Kita cuba ukur, kita cuba muhasabah tengoklah, kita nak sembahyang jenazah tu makan masa panjang ke pendek? Adakah masa yang digunakan tu sama dengan 2 rakaat tahiyatul masjid? Bagi saya, kalau saya fikir, saya rasa sama. Sebab sebelum sembahyang jenazah, tentu mereka akan samakan saf. Sementara nak tunggu orang tu, tentu dia akan baca Qul huwallah 2-3 kali dulu, apa semua kan. Lepas tu, okay, ready semua dah masuk, semua dah okay, siap. Habis dah orang, habis mayat lelaki. Macam tu, lepas tu barulah tu imam takbir. Lama juga main jenazah walaupun tidak ada rokok dan sujud. Kalau sembahyang jenazah tu tak lama, kita fikir-fikir, sat lah sembahyang jenazah ni. Boleh kita sembahyang asak. Zuhur buat dah, buat asak pula. Selalunya lama, sementara nak tunggu orang berkumpul, nak buat saf, nak tunggu seorang kata, habis mayat lelaki kan. Lepas tu baca doa pula. Kan? Lepas sembahyang jenazah tu baca doa pula. Lepas tu rapat-rapat pula. Kita ni kalau sembahyang jenazah nak lari tu, nak keluar payah pasal rapat. Kita nak pergi sembahyang asak kita ada rokok, ada sujud, memerlukan ruang. Rasa tak boleh lah. Dia bukan kira diselangi dengan sembahyang jenazah ke apa. Dia kira kadar waktu tu. Waktu selang tu, waktu sengkang tu, adakah waktu solat 2 rakaat yang sehabis ringan. Bukan masalah sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah laju tak apa. Bukan masalah nak zikir. Habis sembahyang zuhur boleh zikir tak? Boleh zikir kalau pendek masanya. Kita cuba cek, kita duduk sembahyang tahiyatul masjid tu makan masa berapa minit. Begitu lah. Jadi kalau selang dengan minit-minit tu, maka tidak boleh sembahyang asar. Soalan, kalau dia nak ulang semula solat yang pertama tadi, boleh tak ustaz? Dia nak ulang macam mana tu? Dia dah sembahyang dah fardu zuhur. Dia nak ulang, nak sembahyang lagi zuhur. Macam tu. Yang ni masuk bab solat ulang, solatul mu'adah. Sembahyang boleh diulang. Tak ada masalah, sembahyang zuhur berapa kali pun boleh. Dengan syarat berjamaah. Kalau dia ulang seorang-seorang, tak boleh. Kalau dia ulang berjamaah, boleh. Mungkin soalan Ustaz Muhammad Hanif ni, dia sembahyang zuhur, lepas tu dia sakit perut, dia pergi tandas, dia nak mai sembahyang asak, tak boleh sebab masa yang mencelah antara solat zuhur dengan asak ni, masa tu kalau sembahyang 2 rakaat sehabis ringkas tamat. Jadi dia selang, dia tak rapat, dia tak mualat. Oleh itu dia nak sembahyang zuhur sekali lagi. Kalau dia sembahyang zuhur sekali lagi, dipanggil sembahyang ulang. Sembahyang ulang boleh, syarat mesti berjamaah. Kalau dia ajak siapa-siapa berjamaah, buat jamak dengan dia, buat qasar dengan dia zuhur, dia buat zuhur sekali lagi berjamaah. Ingatlah, berseorangan tak boleh. Berjamaah, dia buat zuhur berjamaah sekali lagi, bolehlah dia sembahyang asar cepat-cepat. Boleh sembahyang asar cepat-cepat. Jadi kita tengok tajuk solat boleh ulang. Boleh. Apa syarat solat nak ulang? Mesti berjemaah. Bila berjemaah, dia kena niat. Kalau dia imam, kena niat imam. Kalau makmum, kena niat makmum dalam takbiratul ihram. Macam sembahyang Jumaat. Sembahyang yang wajib berjemaah ni 2. Solat Jumaat wajib berjemaah. Yang kedua, solat ulang wajib berjemaah. Solat-solat lain tak wajib berjemaah. Solat Jumaat dengan solat ulangan wajib berjemaah.
Ulang ni bukan pasal batal, sah dah dia sembahyang sekali lagi. Bila wajib berjemaah, kena niat imaman atau makmuman dalam takbiratul ihram. Maka kalau dia nak sembahyang qasar, niat dia ada 5. Solat fardu zuhur pendek imam kalau dia jadi imam. Solat fardu zuhur pendek makmum kalau dia jadi makmum. Sebab ini status sembahyang ulang. Sembahyang ulang dia ada syarat-syaratnya, perlu niat imam atau niat makmum dalam takbiratul ihram. Sama macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat oleh kerana jamaah tu fardu ain, maka makmum dan imam kena niat dalam takbiratul ihram. Solat fardu Jumaat imam atau solat fardu Jumaat makmum. Sebagai makmum, sebagai imam. Dalam dunia ni sembahyang yang wajib berjamaah, solat Jumaat dan solat ulang. Ulang tu mana hak pertama sah dah. Dia sembahyang sekali lagi, kedua, ketiga, keempat, kelima, boleh. Syaratnya berjamaah. Kita jadi imam boleh, kita jadi makmum boleh. Janji berjamaah. Nak ulang seorang-seorang tak boleh. Seorang yang salat kemudian dia rasa dia tak khusyuk, dia nak pergi sembahyang sekali lagi seorang-seorang, tak boleh. Aku sembahyang subuh tadi tak khusyuk, aku nak sembahyang sekali lagi, tak boleh. Kalau kita pakai kain yang bernajis, kain yang terkoyak, kita terlupa wuduk, hak tu memang wajib kita ulang. Ini kita cerita sunat ulang solat. Ulang solat yang setelah pun sah, boleh buat, tetapi syaratnya i'adatus solah mesti berjamaah. Soalan Ustaz Muhammad Hanif ni mungkin saya faham macam ni, dia sembahyang dah zuhur, qasar. Lepas tu dia pergi bilik ayak, ditandah. Nak main asar pula tak boleh sebab diselangi dengan kadar waktu yang panjang melebihi kadar 2 rakaat solat sehabis ringkas. Bukan kata dia pergi tandas, dia pergi minum kopi ke. Yang penting masa tu jadi jarak masa tu terpisah. Tu yang saya kata, jarak ni sama ada sembahyang diisi dengan sembahyang jenazah ke, pi tandas ke, pi makan ke, janji salat zuhur dengan salat asar ni jadi renggang. Sedangkan itu jamak takdim. Jamak takdim dia kena mualat, kena rapat-rapat. Kalau renggang sikit, tak apa. Renggang sikit ni kadar masa yang tak sampai 2 rakaat sehabis ringkas. Kalau renggang banyak tu, diselangi time masa. Kalau orang sembahyang 2 rakaat sehabis ringkas, selesai. Jadi kita ukur masa. Bukan perbuatan yang mencelah, ukur masa. Jadi bila masa tu jadi renggang, tak boleh main asar. Tak boleh buat jamak takdim, tak boleh main asar. Sebab zuhur tu sah dah. Nak sembahyang juga jamak takdim, ulang zuhur tu sekali lagi. Boleh ulang. Seorang-seorang boleh tak? Main seorang-seorang tak boleh. Sembahyang ulang syaratnya berjemaah. Habis tu buat macam mana? Ajaklah siapa-siapa sembahyang. Ataupun ada orang buat zuhur qasar, kita join jemaah dengan dia. Kita niat solat fardu. Kita niat solat fardu zuhur qasar, takat tu tak cukup. Kena niat makmum. Solat fardu zuhur qasar makmum. Pasal apa kena niat makmum pula? Tadi ustaz kata solat fardu zuhur qasar je. Ini pasal apa niat makmum? Pasal kamu nak ulang. Kamu dah sembahyang dah zuhur tadi. Zuhur tadi dah sempurna. Dah sah dah. InsyaAllah sah dah. Mayang sekali lagi pasal apa? Ulang kan? Ulang kena niat lah. Makmum imam tu kena niat di hati kita lah. Imam dia sembahyang zuhur sekali. Kita sembahyang zuhur masuk kali kedua ni. Kita kena niat solat fardu zuhur pendek makmum. Kalau terlupa niat pendek, kita kena sembahyang zuhur tu 4 rakaat. Solat fardu zuhur mengikut imam. Kita niat gitu. Hak qasar pendek tu kita terlupa tak terniat di hati. Maka imam buat 2, kita kena buat 4. Mana zuhur kita 2 kali ya. Zuhur pertama 2 rakaat. Zuhur kedua 4 rakaat. Bila kita ulang zuhur, kita bolehlah buat asar. Tu jamak takdim, kita rapat-rapat. Zuhur habis selesai zuhur buat asar. Nak qomat tak apa tak? Qomat tak apa. Diselangi dengan qomat, dibolehkan. Tapi kalau azan campak qomat, maka masa yang panjang. Orang sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid ni bukan lama pun. Dalam 2 minit, 3 minit, 2 minit lebih, selesai. Kalau orang baca rukun-rukun saja. Baik. Itulah. Soalan nak ulang tu boleh ulang berjemaah. Berjemaah dan niatlah imam makmum dalam hati ketika takbir. Mesti bersegera antara solat pertama dan kedua. Okey, ni jamak takdim. Jamak takhir sebaliknya. Sementara syarat jamak takhir pula adalah seperti berikut.
Berniat jamak di dalam waktu pertama. Jamak takhir niat dalam waktu pertama, bukan di dalam solat pertama. Dia tak niat jamak takhir, tidak diniat dalam solat, diniat dalam waktu pertama. Contoh, kita dalam waktu zuhur sekarang, kita tak mau pergi sembahyang zuhur. Kita niat, ya Allah, aku tangguhkan zuhur ini ke dalam waktu asar. Niat dalam waktu pertama. Sekarang waktu zuhur, tengok jam 3 petang. Tak larat nak sembahyang. Orang musafir boleh, aku tak larat nak sembahyang zuhur ni. Niat, aku tangguhkan solat zuhur ni ke dalam waktu asar. Itu jamak takhir. Orang dialisis, dia masuk pukul 1, buat cuci buah pinggang pukul 1, kemudian masuk waktu zuhur. Cuci buah pinggang dia makan masa banyak jam. Dia niatlah tengok jam pukul 2. Niat di hati, ya Allah, aku tangguhkan solat zuhurku ni ke dalam waktu asar. Itu niat jamak tu. Niat jamak dalam waktu pertama. Bukanlah sembahyang. Dia duduk atas kursi tu, bukan dia sembahyang pun. Tengok jam pukul 2 petang. Aku tangguhkan zuhur ini, ya Allah, ke dalam waktu asar. Macam tu niat dia. Ni soalan, batal wuduk ke orang tertidur? Wuduk ni tengok punggung dia. Bukan masalah tahiyat tak tahiyat. Batal wuduk ni punggung tu rapat ke tak rapat. Kalau rapat, tak batal. Kalau ragu-ragu pun tak batal. Sebab dia asal ada wuduk. Kita duduk tahiyat akhir ni, kita pun tak pasti punggung kita rapat tak rapat. Tak pasti, tak batal. Pasti renggang, baru batal. Tidur, dia berkaitan dengan punggung. Nak tahu batal tak batal, tidur ni dia kait. An-naumu ghairu mutamakkinin maq'adahu minal ard. Salah satu daripada nawaqidul wuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk ialah tidur. Cakap tak habis lagi. Tidur batal wuduk. Tu cakap tak habis. Tidur yang tidak rapat papan punggungnya ke lantai. Kalau tak rapat, dengan yakin tak rapat, batal. Kalau tidur rapat, tak batal. Kalau ragu-ragu, rapat tak rapat tak batal juga. Sebab dia kira istishab. Asal kita ada wuduk, bila kita ragu-ragu batal tak batal, dia kira tak batal. Kita memang ada wuduk. Begitu. Okey. Tidur tu sendiri pun kalau kita ragu-ragu, aku tidur ke aku ngantuk tau. Tidur ni dia tak dengar apa, tak faham apa. Kalau mengantuk, dia masih dengar cuma tak faham. Status ni mengantuk. Na'san ke naum? Naim ke naum? Na'san orang mengantuk, naimah orang yang tidur. Dia tak pasti status dia. Aku ni mengantuk. Mengantuk ni macam kita dengar khutbah, kita dengar tapi tak faham dia kata apa. Yasma'u sautan wa la yafhamuhu. Itu mengantuk. Dengar suara tapi tak faham. Ustaz mengajar, dengar, duduk anggur. Itu ngantuk tu ke tidak? Kalau mengantuk tak rapat papan punggung, tak apa. Yang kita bicarakan ni lena. Lena hilang, tak dengar apa, uyup tuih, dengar tak, faham pun tak. Lena, kalau kita pasti kita lena, yakin punggung renggang, batal. Kalau tak yakin, masih sah. Tengok dalam bab wuduk. Wuduk ni dia kena yakin. Yakin batal baru batal. Kalau ragu-ragu tak batal sebab sebelum kita lena mengantuk tu, kita memang duk ada yang sembahyang. Okey nah? Gitu. Tidak duduk tak batal wuduk lah. Okey, soalan bagaimana nak buat solat ba'diyah, qabliyah? Ada dua cara jawab. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang musafir Allah bagi rukhsah. Dia ada dua jawapan. Saya mula dengan jawapan pertama. Orang musafir Allah bagi rukhsah. Apa makna rukhsah? Kelonggaran hukum. Longgak banyak ni. Skruhat. Kita pelonggak. Rukhsah kelonggaran hukum. Lawan dia azimah. Hukum asal yang agak ketat. Kelonggaran. Macam kita minta dekat bos kita kelonggaran cuti, kelonggaran untuk keluar pergi ziarah orang sakit. Ada kelonggaran. Orang lain kena kerja, kita dapat kelonggaran, kita boleh keluar. Mohon kelonggaran. Rukhsah. Lawan dia azimah. Azimah ni tak longgar, ketat. Tengok dalam bab rakaat solat yang 4 rakaat, Allah merai kita, mungkin kita letih. Tapi bukan masalah letih, dia masalah dia masafah. Jarak kita jauh, letih tak letih.
naik motor kan, naik kereta kan, naik kapal terbang kan, naik jet kan, jarak tu illah menjadi faktor sebab utama kita dapat kelonggaran hukum. Jarak. Kalau sekelip mata kita jenis waliullah terbang sekelip mata sampai dah. Dia duduk di penaga macam saya ni, pejam mata, buka-buka Langkawi. Lagi pejam pula balik rumah. Ui, sekelip mata, tarfata'in. Bukan nak letih. Tapi jarak tu cukup. Kita dah dapat satu illah sebab utama Allah bagi kelonggaran. Boleh buat qasar. Boleh buat jamak. Allah bagi longgar ni hak 4 rakaat, kita boleh sembahyang 2 je. Longgar kan? Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Allah bagi special gift, hadiah istimewa daripada Allah, terimalah. Hak wajib pun Allah bagi pendek, nak bagi kita mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah nak memudahkan kamu, Allah tak mau menyusahkan kamu. Solat hak wajib pun dikerat jadi pendek. Solat hak waktu lain-lain dijamak, dipersatukan, digabungkan. Boleh buat zuhur, buat asar, buat siap-siap, buat dadah. Buat dadah. Maka kata ulama, ramai juga ulama berpendapat, dah semayang fardu pun Allah ra'i, hak 4, buang 2, tinggal 2. 2 waktu, gabung jadi macam satu waktu. Maka kita ni rajin lebih lah, duk pergi semayang sunat pula, qabliyah, ba'diyah. Rajin sungguh lah. Semayang sunat ni konsep dia bila kita tak berjalan, kita duduk ni. Tapi ada orang kata istiqamah ustaz. Kita duduk di rumah pun kita semayang, kita berjalan. Kami nak semayang juga, kami ni istiqamah. Dia faham istiqamah macam tu. Ulama-ulama fiqah ni dia faham kelonggaran. Hak wajib pun Allah longgar. Dihadzaf. 4 rakaat dibuang 2, tinggal 2. 4 rakaat buang 2, tinggal 2. Buang 2 zuhur, buang 2 asar, tinggal 2 zuhur, 2 asar. Mana 2 rakaat lagi? Kita pendek kan. Maka jamak hak sebelum solat fardu, sunat, qabliyah, ba'diyah, buang je lah. Bukan kita nak buang, Allah bagi. Hari-hari lain kita dah buat. Sekarang kita dapat rukhsah, kelonggaran. Tak perlulah kita nak mengazimahkan diri kita nak buat sunat qabliyah, ba'diyah. Tak payahlah. Macam tu lah. Saya pegang pendapat tu. Dah kita pun tak apa rajin. Jadi tak buatlah qabliyah, ba'diyah. Buat apa hak wajib pun ringkas. Nak pergi campur-campur hal sunat lagi. Kalau zuhur tu pergi buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas tu. Jadi berlambak rakaat. Banyaknya rakaat. Allah nak memudahkan kita, meringkaskan kita, melonggarkan kita. Supaya kita boleh release tension, kita boleh duduk minum kopi. Masa kita tu kalau boleh tu kita berhenti sat aja. Pengurusan masa. Kita nak pergi tandas lagi, apa lagi, nak makan lagi, apa semua. Kita sebagai ketua jemaah ni, bila kita berhenti, kita pegang mikrofon. Saya pegang mikrofon. Tuan-tuan, cukup tak kita bagi setengah jam? Makan, pergi bilik ayak semayang. Lepas tu tak cukup Ustaz, 40 minit, 45 minit. Okey, tak apa. Sebelum pukul 3 petang, semua ada tebah. Kita kata 3 petang, lagi ada 3 lebih. Biasa kan? Jadi itu maksud dia. Qasar jamak ni, dia pengurusan masa supaya tak berlama-lama di tempat rehat. Kita nak pitang lain lagi. Gitu. Kalau solat duha tak apalah, dia tak sangkut paut dengan tu. Dia boleh buat sambil-sambil atas jalan pun boleh buat. Sembahyang sunat dalam musafir ni, hak mana tak ganggu masa. Sambil memandu, kita boleh sembahyang sunat. Sembahyang duha tu jalan, duduk tengah berjalan, sembahyang. Siapa nak sembahyang? Ni kita cerita ni qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, lepas tu sunat asar. Ramai ulama, majoriti ulama kata tak buat pun tak apa. Rajin terlampau. Jadi tak faham konsep rukhsah tu. Dia kira dirinya rajin, dia kira istiqamah, tu ilmu lain. Ni semua ni dia macam ada nafsu juga. Nafsu nak buat baik. Biar kita pandu nafsu kita berdasarkan ilmu. Bukan saya nak malahkan orang, tapi saya cerita saya berpendapat tak perlu buat jamak qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur.
Kalau kita buat dia jadi rakaat, banyak rakaat, sedangkan Allah memberi sadaqatun, sedekah, hadiah istimewa daripada Allah nak memudahkan kamu. Kalau salat duha tak apa, pemandu bas bawa bas. Kita ada semayang atas bas, kita semayang. Ni kita cerita semayang fardu ni dia kena berhenti, dia kena semayang menghadap kiblat, dia tak boleh semayang atas kenderaan. Jadi macam tu. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, bagi orang nak buat juga. Dia tak puas hati, dia kata, Ustaz Zamri ni, dua abang itu, aku nak mayang juga, qabliyah, ba'diyah. Okey lah, nak semayang juga. Tapi dia makan masalah. Semayang lah kalau nak semayang. Mungkin ada guru-guru, ustaz-ustaz lain dia kata, semayang, jangan tinggal. Kita duduk semayang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya kan? Musafir pun jangan tinggal. Okey, cara dia macam mana? Hak ni saya tak buat. Tapi siapa nak buat, dia ada cara dia. Cara dia macam mana? Cara dia, kita semayang qabliyah zuhur dulu. Sebelum nak buat jamak, semayang qabliyah zuhur dulu. Zuhur, berapa rakaat? 2 rakaat. 4 rakaat lagi baik. 4 rakaat. Dah lama lah. Lama dalam surau. Masuk surau punya lama. Semayang sunat qabliyah zuhur dulu 4 rakaat. Tu dia sunat zuhur 4. Yang zuhur hang semayang 2. Tu masalah dia. Dia tak faham. Tak apalah dia nak buat-buat. Semayang sunat zuhur 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tu qabliyah zuhur. Lepas tu ba'diyah zuhur tak boleh buat lagi. Ba'diyah zuhur nanti. Okey, sekarang baru semayang zuhur. Zuhur apa? Zuhur 2. Hak sunat qabliyah 4. Ada ustaz-ustaz dia ajak macam tu, tak apa, ikutlah. Tuan-tuan mengaji dengan ustaz-ustaz lain nak ikutlah. Allah punya nak ringkaskan kita. Hak wajib pun diringankan. Kita buat hak sunat dia jadi banyak rakaat. Tak apalah, atas kerajinan masing-masing. Tak apa. Tapi saya berpegang dengan jumhur ulama, hak wajib pun direkaskan, hak sunat ni tak ada. Bukan kita malas. Kalau tak musafir, kita buat musafir. Tak perlu buat. Dia melari daripada maqasid, tujuan disyariatkan rukhsah qasar jama' itu. Lari daripada maksud Allah bersedekah, Allah memberi hadiah, Allah memberi kemudahan kepada kamu. Kita macam duk pekerah, duk peketat diri kita pula. Baik, buat qabliyah zuhur dulu. Kemudian buat salat zuhur 2, salat asar 2. Lepas selesai salat asar, orang lain dah semua pergi makan, nak naik bas dah, dia duduk sembahyang lagi. Dia buat pula ba'diyah zuhur. Lepas tu dia buat pula sunat asar. Lama tak dia di surau? Lama. Kawan-kawan lain pergi mana? Kawan-kawan lain pergi makan. Kawan-kawan lain pergi tandah. Kawan-kawan lain nak tepat masa. Saat pergi pukul 3, ustaz kata atas bas dah. Dia persiapan lambat 3 suku. Dia kata, minta maaf ustaz, saya buat qabliyah ba'diyah. Tu dia. Tu pula masing-masing lah. Ustaz ramai. Boleh tak buat? Boleh. Memang dalam kitab pun ada sebut. Tapi setengah kitab dia tak sebut pun nak buat qabliyah ba'diyah ni. Dia ajak cara nak buat fardu zuhur, asar, macam mana nak niat qasar, macam mana nak mualat, dia ajak tu je. Sunat-sunat dia tak ajak, dia skip. Bab sembahyang sunat, dia ajak sembahyang sunat. Itu kita kena faham. Boleh? Siapa nak buat sembahyang sunat? Buatlah. Nak buat-buatlah. Kan saya tak bagi buat. Saya cerita. Cara qabliyah zuhur dulu 4 rakaat. Lepas tu jamak. Lepas jamak buat ba'diyah zuhur tak boleh. Jamak dia kena kembang dengan asar. Buat jamak, buat zuhur, lepas tu buat solat fardu asar. Lepas selesai solat fardu asar, baru boleh buat ba'diyah zuhur dan buat sunat asar. Jadi sunat ba'diyah zuhur selepas main asar. Sunat asar pun buat lepas main asar. Kalau nak buat. Maghrib pun serupa. Kalau nak buat qabliyah maghrib dulu. Kemudian solat maghrib, solat fardu isya. Lepas main isya, baru kita buat ba'diyah maghrib dan sunat isya. Sunat qabliyah isya dan sunat ba'diyah isya. Dia jadi banyak tuan-tuan. Lari daripada konsep asal, nak meringkaskan solat, tidak mau terlalu lama waktu digunakan di tempat solat, sedekah yang Allah bagi kepada kita, itu semua kita kena faham. Orang panggil lah ni orang duk maqasid syariah, tujuan pensyariatan. Allah syariatkan rukhsah untuk apa? Untuk pengurusan waktu, tak mau kita berlama-lama. Gitu. Jadi kalau kita duduk semayang, kita ni tak faham. Ketua jemaah bagi sampai pukul 3.
Kerana sembahyang kita jadi lambat lagi, nak lipat telekung lagi, apa lagi. Kena faham. Okey? Kena faham elok-elok benda ni. Bukan haram, boleh buat. Kalau kita musafir sendiri, tak apa. Kalau kita berjamaah, kita kena tengok apa tujuan disyariatkan sesuatu ibadat. Macam haram arak tu pasal merosakkan akal. Disyariatkan bunuh orang murtad pasal nak jaga agama kita jangan dipersendakan. Dia ada tujuan-tujuan dia yang ulama boleh nampak objektif daripada pensyariatan hukum. Tu maqasid tu objektif lah. Kita buat program pun ada program kertas kerja kan, sasaran objektif apa kita nak capai daripada program ni. Kita buat satu perkemahan. Apa punya objektif dia? Nak dapat apa? Ni. Begitulah hukum hakam syariat, hukum fiqah ni. Ulama-ulama yang mata hati yang terang dia boleh nampak. Macam tu. Sembahyang hak wajib pun direngkaskan. Tambah dengan sembahyang sunat tak payah direngkas. Dia banyak. Nak sembahyang sunat boleh. Atas bah. Sembahyang kalau nak buat juga atas bah. Bah bergerak sekali baru kita sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Khalas, selesai. Buat wajib je. Naik atas bah. Kita boleh sembahyang qabliyah zuhur atas bah, ba'diyah zuhur atas bah. Sunat asar semua boleh buat lepas. Selesaikan jamak, lepas tu baru kita buat sunat. Kalau nak buat lah. Gitu. Sikit lagi. Sementara jamak takhir yang wajib berniat jamak dalam waktu pertama, bukan di dalam solat pertama. Cuma disunatkan berniat jamak dalam solat pertama. Jamak takhir ni kalau kita nak niat jamak dalam solat pertama, sunat. Tapi tak wajib. Dia yang wajib dalam waktu pertama. Lepas tu sembahyang jamak takhir ni disunatkan tertib antara dua solat. Sunat tertib. Hak ni ramai orang tersilap. Jamak takhir ni dia sunat tertib. Maknanya sunat kita sembahyang zuhur dulu baru asar. Walaupun pukul 6 petang. 6 petang. Sunat kita tertib. Maknanya kita sembahyang zuhur dulu baru asar. Buat zuhur dulu baru asar. Sunat. Tapi kalau nak terkalih nak buat asar dulu zuhur pun tak apalah. Pasal waktu 6 petang tu waktu asar. Ramai orang buat asar dulu kan. 6 petang orang buat asar zuhur. Tapi sunat buat zuhur dulu baru asar. Sunat tertib. Kalau insya pun serupa lah. Kita berhenti satu tempat pukul 11 malam. Kita nak buat jamak takhir. Kita nak mula sembahyang maghrib ke insya 11 malam. Buat maghrib dulu. Lepas tu baru buat insya. Dalam Tanwir Masalik kita dah jumpa ada beberapa hadis. Nabi buat jamak takhir. Nabi sembahyang maghrib dulu baru insya. Antaranya di Muzdalifah. Dalam buat haji itu Nabi pergi Muzdalifah. Tengah malam. Tengah malam di Muzdalifah. Nabi sembahyang maghrib dulu. Lepas tu baru sembahyang insya. Banyak orang dia buat insya dulu maghrib. Insya maghrib. Yang tu dia songsang lah. Tak dapat pahala sunat. Tak apalah jamak takhir ni dia fleksibel nak buat mana dulu mana kemudian pun tak apa. Tapi kalau kita jadi imam, kita bagi tahulah makmum. Kita nak buat maghrib dulu. Lepas tu baru kita buat insya. Supaya senang orang nak niat. Jika didahulukan solat kedua, buat solat kedua dulu atas solat pertama, ia tidak membatalkan solat dan tidak membatalkan jamak. Boleh. Yang ketiga, sunat bersegera. Jamak takhir boleh renggang antara satu solat dengan satu solat. Boleh renggang berapa jam pun tak apa. Sunat bersegera antara solat pertama dan kedua. Jamak takhir akan tetap sah walaupun diselangi dengan masa yang panjang antara solat pertama dan kedua. Gitu. Jadi kita nampak beza lah. Jamak takdim ada 3 syarat yang wajib. Jamak takhir 3 syarat tu tidak wajib. Hanya sunat. Sunat tertib, sunat bersegera, sunat berniat jamak takhir dalam solat pertama. Tak niat dalam solat pertama pun tak apa. Sebab kita dah niat dalam waktu pertama. Gitulah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.